सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर ही तुहानू तुहाडे वड्डे भैन भरा ने ट्यूटर ने जां टीचर ने यह दस्या होवेगा कि नरेशन वेले जदों यूनीवर्सल ट्रुथ होवे तां आपां टेंस चेंज नहीं करना। पर की तुसी जानते हो कि यूनीवर्सल ट्रुथ वेले टेंस चेंज क्यों नहीं करना? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो अज आपां ये जाणांगे कि यूनीवर्सल ट्रुथ वेले नरेशन विच इनडायरैक्ट बनाउण लग्गिआं आपां टेंस चेंज क्यों नहीं करते। दूजी गल, अज आपां नरेशन नाल संबंधित कुछ बिल्कुल छोटे छोटे नियम, सधारण नियम, इन्ने प्यारे सौखे ते छोटे नियम जिवें बिल्ली दा बलूंगड़ा हुंदा है, जिवें चिड़ी दा छोटा जिहा बच्चा हुंदा है, बिल्कुल ओहे जे सिखांगे। प्यारे विद्यार्थियों, हुंदा की है कि जिहड़ी भाषा है ना, ये पहलां आई है। ग्रामर जो कि भाषा का एनालिसिस है, भाषा की पड़ताल है, भाषा नाल संबंधित नियम हैं, ये बाद च आया है। दूजी गल, सानू हमेशा ही सीखण लग्गिआं सौखे तो औखे वाले नियम अनुसार सीखना चाहिए है। सानू पहला सौखियां गल्लां सीखणियां चाहिए हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि तुहानू नियम जिहड़े हैगे है वो दस्सण तो पहला कुछ वाक जिहड़े हैगे है, व्यवहारिक वाक है, वो पहला दस दिते जाण। वीडियो के अंत ते सारे दे सारे नियम उदाहरणा सहित मेरे द्वारा इस बोर्ड के उत्ते लिख दिते जाएंगे, उसकी चिंता ना करियो। प्यारे विद्यार्थियों, जिस स्टूडेंट नूं ये नहीं पता हुंदा कि यूनीवर्सल ट्रुथ के की नियम ने ते असी किन्ना क चेंज करना है, किन्ना क चेंज नहीं करना, वो जदों पेपर दे विच बैठा हुंदा है तो उहनूं ऐ लगदा है कि भाई कल्ले दैट नाल गल नहीं बननी, मैं तो कुछ ना कुछ होर भी करूंगा। अज तो मैं नहा धो के आया ते अज तो मैं जरूर कोई ना कोई करूंगा। उहनूं यूनीवर्सल ट्रुथ के नियम ना पता होने करके वो गलती कर जाता है, ते जिथे ईज लग्या हुंदा उत्थे वॉज कर जाता है। इहो जिहियां गलतियां तुसी ना करो। वो सारियां गल्लां अज आपां यूनीवर्सल ट्रुथ नाल संबंधित ते जिहड़े सधारण नियम ने नरेशन दे, उन्हां नूं आपां अज सिख लैंदे हां। आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। नरेशन पार्ट 2 यूनीवर्सल ट्रुथ। प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आपां नरेशन के जिहड़े सधारण नियम ने, छोटे छोटे नियम ने, नरम जिहे नियम ने, पहला वो समझ लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन, सेंटेंस लेंदे हां, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट God is great ते इनवर्टेड कॉमा क्लोज। आप इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हाँ। इनडायरेक्ट नरेशन, he said that God is great। तो प्यारे विद्यार्थियों, नियम दो केड़े ने? पहले तो ये कि जिहड़ा इनवर्टेड कॉमास ने वो आपां इनडायरेक्ट बनाउण लग्गिआं हटा देने ने। दूजा नियम, जिहड़ा कॉमा है उसकी थां ते आपां की लगा देना? दैट ला देना। दो नियम हो गए। तीजे नियम की गल करते हैं। एक सेंटेंस होर लैने आ, वो हैगा जिवें ही सेड टू मी गॉड इज ग्रेट। ठीक है जी। तो ये की आ गया? सेड की थां ते सेड टू आ गया। इत्थे की हो जाएगा? ही टोल्ड
me that God is great। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ said to ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, told ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਨੇ। said ਦਾ ਤਾਂ said ਰਹਿ ਗਿਆ, said to ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ told। ਜੇ say ਆ ਜੇ, say ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ say to ਆ ਜੇ ਤਾਂ tell ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ says to ਆ ਜੇ ਤਾਂ tells ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ said ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ said ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ say ਆ ਗਿਆ say ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। said to ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ told ਕਰ ਦੇਣਾ, say to ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ tell ਕਰ ਦੇਣਾ, says to ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, tells। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੰਡ ਡੱਬਲੀ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਚਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਜਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਚਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗੀ, 2 ਤੇ 2 ਵੀ 4 ਹੋਣਗੇ, 5 ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੈਬਿਟ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, the teacher said the earth moves around the sun। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ that ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਕ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ? The teacher said that the earth moves around the sun। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, he said health is wealth। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਨਾ। he said that health is wealth। ਆਪਾਂ ਇਸ is ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ was ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। he said God is everywhere। God is everywhere, परमात्मा हर ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿਰਫ that ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। he said that God is everywhere। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕੱਲਾ that ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ, ਕੱਲੇ that ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਮ ਸੈਡ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਮੋਰਟਲ। ਆਦਮੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ। ਰਾਮ said that man is mortal। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ that ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਾਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The teacher said to the boys, slow and steady wins the race। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The teacher told the boys, ਜਿਹੜਾ said to ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ? told। The teacher told the boys that slow and steady wins the race। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? that। ਨੈਕਸਟ ਹੈ he said 2 and 2 make 4। 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। he said that, ਸਿਰਫ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ? that। ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। he said that 2 and 2 make 4। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਹੈ,
ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ that ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। The boy said, I take exercise daily। उस लड़के ने कहा, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हां। उस लड़के ने कहा, भावां ये पास्ट टेंस है, बाहरला रिपोर्टिंग वर्ब भावां पास्ट टेंस है, पर क्योंकि ਉਹਦੀ आदत है, ਉਹ ਆਪਣੀ आदत ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। I take exercise daily। ਤਾਂ ਹੈਬਿਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, the boy said that he takes exercise daily। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਆ ਟੇਕਸ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਟੇਕ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ, ਟੇਕਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਬਿਟ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। The boy said that he takes exercise daily। The teacher said the first battle of Panipat was fought in 1526। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। The teacher said the first battle of Panipat was fought in 1526। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? that ਲਾਉਣਾ ਬਸ। The teacher said that the first battle of Panipat was fought in 1526। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਤਾ, ਬੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ। He said God is great। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। He said that God was great। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਹੂਦਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। The teacher said the earth moves round the sun।
ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, the teacher said that the earth moved around the sun। ਮੂਵ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਮ ਸੈਡ 2 and 2 make 4। ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਸੈਡ ਦੈਟ 2 and 2 made 4। ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2 ਤੇ 2 4 ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਸੈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਡ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕੋਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਦੈਟ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਫ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੈਡ ਨੂੰ ਸੈਡ, ਸੇ ਨੂੰ ਸੇ, ਸੈਡ ਟੂ ਨੂੰ ਟੋਲਡ, ਸੇ ਟੂ ਨੂੰ ਟੈਲ, ਸੇਜ਼ ਟੂ ਨੂੰ ਟੈਲਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ, ਹੈਬਿਟ, ਫੈਕਟ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਰੁੱਥ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਟੈਂਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਹਨ ਅੱਜ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।